নমস্কাৰ ডিডি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতলৈ মই দুইনাই স্বাগতম জনাইছোঁ আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত নিৰ্মাণৰ বাবে আজি আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন 20 লাখ কোটি টকাৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰ্থিক পেকেজ ঘোষণা কৰিছে তাৰে চতুৰ্থ দিনৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয়লা প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা কে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত আজি ঘোষণা কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহকচোন গ্ৰাফিক যুগে আমি চাওঁ আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ চতুৰ্থখন সংবাদমেল ক্ৰমাগত চতুৰ্থ দিনত চতুৰ্থখন সংবাদমেল সম্বোধন বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা আৰ্থিক পেকেজৰ সবিশেষ জনাই বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে সংবাদমেলত তেওঁ 20 লাখ কোটি টকাৰ আৰ্থিক পেকেজৰ চতুৰ্থ অংশৰ বিষয়ে সদৰি কৰে 8টাকৈ নতুন খণ্ডত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কয়লা মিনাৰেল প্ৰতিৰক্ষা আৰু মহাকাশ খণ্ডত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ কয়লা খণ্ডত বাণিজ্যিক খনন কৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰে কয়লা খণ্ডত 50টাকৈ ব্লক খননৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব মিনাৰেল খণ্ডত ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ঘটোৱা হ'ব কয়লা খণ্ডত 50,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ ঘটোৱা হ'ব প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰীৰ উৎপাদনত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা গঢ়ি তোলা হ'ব প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা ফেক্টৰীক অধিক স্বতন্ত্ৰতা দিয়া হ'ব প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদনত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ 78% বৃদ্ধি কৰা হ'ব পিপিপি মোডৰ জৰিয়তে 12টাকৈ অতিৰিক্ত বিমানবন্দৰৰ উন্নয়ন ঘটোৱা হ'ব ভাৰতীয় বিমানসমূহ কম ইন্ধনৰ জৰিয়তে কম সময়ত যথাস্থানত পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত বিদ্যুৎ যোগান ধৰা উদ্যোগসমূহক ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ বাবে ভাইবিলিটি গেপ ফাণ্ডিঙৰ জৰিয়তে 8,100 কোটি টকা আবণ্টন মহাকাশীয় কাৰ্যকলাপৰ বাবে ব্যক্তিগত বিনিয়োগক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব আণৱিক শক্তিৰ জৰিয়তে চিকিৎসা খণ্ডত উন্নতি সাধন বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথমটো বৃহৎ ঘোষণা আছিল কয়লা সম্বন্ধীয় কয়লাৰ যি চৰকাৰী বাধা আছিল এই বাধা আঁতৰাই বাণিজ্যিক খনন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল We are bringing in commercial mining in coal sector. You know, coal, as all of you all know, coal is a government monopoly. That government monopoly is what is now being removed. Commercial mining of coal on a revenue sharing basis would help more coal availability and also more coal availability at market prices. So this will be far more efficient and more people can get to using it. Liberalized entries will be allowed for people to participate for a range of coal blocks and for those who produce well before the deadline, incentives also will be given. But let's first understand, if India, which is the third richest or which has the third largest and third large valued coal availability in its mines, in untapped mines, meaning it has the third valuable deposit of coal, and we still import coal, and we still sometimes feel that the energy sector is suffering because raw material is not available. So regulations are required, and this line you would recall I have said day before yesterday, I have also said yesterday, regulations are required when there is a shortage. But this country has got abundant coal and we've been regulating it, suffocating it from producing ample quantity of coal which will be required by the industry. Economy can be benefiting from this kind of opening up. Of course we are conscious that coal is not so environment friendly. So in order to have coal converted into gas, we are providing incentive so that coal is also used, but the environment commitments of India are honored and we benefit from gasification of coal. বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দ্বিতীয়টো বৃহৎ ঘোষণা আছিল বিমান পৰিবহণৰ সম্বন্ধীয় বিমানসমূহ যাতে কম ইন্ধনত কম সময়তে যথাস্থানত উপস্থিত হ'ব পাৰে তাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল This means that all these years, all these decades,
We have been flying to most destinations, not through the shortest route, but slightly longer routes, which means you're having more time in the air. This actually has to be rationalized. Optimum utilization of airspace is best, because after all the fuel spent is also something which we import. Huge bill goes for that. Finally the customer ends up paying more price for the flying, and for pilots it's a extra hour of flying or half an hour of flying. Above all, if we are able to optimally utilize the airspace and reach quickly, every one of our time is saved, and therefore now rationalization is going to happen. We will be able to get to our destination at the shortest possible time, thus saving travel time, thus saving fuel, thus saving also the pilot's flying time. 6 more airports are for auction, and the Airports Authority of India shall do it on public-private basis, PPP basis. Additional investments also are likely to happen by private players in about 12 airports, which they are already holding, for better world-class facilities to be brought in. So majorly, airports in India will become far more with better facility and customer experience. সংবাদমেলখনত আৰু এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিল প্ৰতিৰক্ষাৰ ওপৰত। ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। Make in India and self-reliance have now, as I said, become a partner in the sense of, for self-reliance, Make in India is absolutely necessary. And particularly when you're talking about critical industries like defense, we need to be self-reliant where we really can be. Of course, armed forces require best of equipments. They need some of the latest technology-driven equipments. Some high-tech equipments are required which have to be imported. They can be imported. And it continues. We are seeing very good latest weaponry coming also. But some of those which are being produced in India can be bought in India, and therefore we have now come to a conclusion that we shall notify. This is done with the consultation with the Department of Military Affairs. We shall notify a list of weapons and platforms which shall be not allowed for import, but we shall have them bought from India. So the import of this listed set of equipments shall not be allowed. They shall be banned. And every year this list will be increased, because more capacities which come to be recognized, which meet the standards, which meet the defense standards, will be obtained from India. As they say, the defense is General Staff qualitative requirements, the GSQRs for weapons and platforms will all be honored, but those list of items which get notified can only be purchased from India. সংবাদমেলখনত চতুৰ্থটি বৃহৎ ঘোষণা আছিল মহাকাশ গৱেষণা সম্বন্ধীয়। You know that India has had the benefit of an extraordinary institution such as the ISRO. ISRO has brought the nation a lot of laurels. However, today, private sector is also doing a lot of work in the space arena. A lot of individuals and startups have spent a lot of time developing space-related technologies. Unfortunately, because of the Indian regulations, they are even unable to use ISRO's available facilities for even testing their products. So what we want to do now
in order to provide level playing field for private companies, satellite launches and space-based services, we will make a provision for them to benefit from the assets which are available with the ISRO and for India to benefit from it. We'll also provide predictable policy and regulatory environment for private players. We want them to be co-travelers with us, and therefore private sector is being encouraged. কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই সংবাদমেলৰ পিছতে এই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ মোৰ সৈতে আছে ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ ৰিজনেল ডাইৰেক্টৰ ইশান্তৰ সভাপণ্ডিত। আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ খুজিম তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি। মহোদয়, পোনপ্ৰথমে আপুনি জনাওক, এই কয়লাৰ ক্ষেত্ৰত যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আজি কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, যি ব্যক্তিগত খননৰ ঘোষণা তেওঁ কৰিলে, তাৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি? খুব সুন্দৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আজি, বিশেষকৈ 9টা ছেক্টৰত ল'বলগীয়া আছিলে আগতে। খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আমাৰ কোল ছেক্টৰত, কাৰণ কোল ছেক্টৰটো আগৰ পৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত চাফাৰ কৰি আছিলে, ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত চাফাৰ কৰি আছিলে। ভুৱনেশ্বৰে হওক বা মধ্যপ্ৰদেশে হওক, নৰ্থ ইষ্টত মেঘালয়ে হওক, নাগালেণ্ডে হওক। চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ পৰা এই মুভটো, কাৰণ প্ৰাইভেটাইজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিকেইটা ব্লক আগতে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ব্লক আছিলে, ষ্টেটৰ চেটো ইয়াত অকণ কমি যাব, আৰু ষ্টেটৰ চেটো কমি যোৱাৰ লগে লগে তাৰপৰা আমি কোৱান্টিটি অফ আউটপুটটো বাঢ়ি যাব। আৰু এতিয়া য'ত আমাৰ ৰেভিনিউ ক্ৰাঞ্চেছ হৈ আছে আৰু য'ত বহুতখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ ৰৈ আছে, এইকেইটা প্ৰভিজন খুলি দিয়াৰ কাৰণে সেই প্ৰজেক্টছবোৰ আকৌ ইট উইল ষ্টাৰ্ট অপাৰেটিং। আজি যি সংবাদমেল সম্বোধন হৈছিল তাৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা তেওঁ কৰিছিল বিমান পৰিবহণৰ ওপৰত। এই ক্ষেত্ৰত 12টাকৈ বিমান বন্দৰ মানে বিশ্বৰ মানদণ্ডৰ কৰাৰ ওপৰত ঘোষণা কৰিছিল, সিদ্ধান্ত লৈছে। আচলতে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো জানিব বিচাৰিছোঁ। এই 5টা যিকেইটা কৈছে যে 5টা আকৌ অকচন কৰিব নতুন এয়াৰপৰ্টছ, এই 5টা নতুন এয়াৰপৰ্ট কৰি পেলাই যদি প্ৰাইভেটাইজ কৰে, হুইচ ইজ একচুৱেলি আ ভেৰি গুড ডিচিশ্যন। এই ডিচিশ্যনটো ক'ভিড হওক বা নহওক, ইৰেছপেক্টিভ অফ ডেট, দিছ ডিচিশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এইটো দৰকাৰ আছিলে। আৰু নতুন যেতিয়া নতুনকৈ এই 5টা ল'ব এতিয়া ওলাইছে, এই 5টা আই এম চিয়'ৰ যে ইট উইল ৰিয়েলি তাক প্ৰডাক্টিভিটিটো বহুতখিনি আপগ্ৰেড কৰিব। নৰ্মেল আমাৰ এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিৰ যিখিনি কাম নৰ্মেলি হৈ আছিলে PPP মোডত যোৱাৰ লগে লগে তাৰ প্ৰডাক্টিভিটি আউটপুটত বহুতখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ আহিব, বহুতখিনি তাত অনুদান তেওঁলোকে আগবঢ়াব। আৰু ছেকেণ্ডলি ইয়াত এয়াৰ ট্ৰেভেলৰ যিখিনি আজি ক্ৰিয়া লৈছে, যে এয়াৰ ট্ৰেভেল, এয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ, তাত বহুতখিনি মানুহে বেচিকেলি অপাৰেটৰ্ছবোৰে তেলত ফিউল, এভিয়েশ্যন ফিউলত তেওঁলোকে ছেভ কৰিব পাৰিব, আৰু হুইচ ইজ আ ভেৰি গুড ইনিচিয়েটিভ। কাৰণ এতিয়া এয়াৰ ছেক্টৰ, এভিয়েশ্যন ছেক্টৰটোৱেই বহুতখিনি চাফাৰ কৰিছিলে, আৰু এতিয়া তেওঁলোকে এৰাউণ্ড 13 crore তেওঁলোকে টোটেল বেনিফিটছবোৰ পাব পাৰিব। চ' আই থিংক দেট ইজ ছামথিং হুইচ ইজ ভেৰি মাছ এপ্ৰিচিয়েটেবল। ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষাৰ ওপৰতো তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লয়। ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? ইয়াত যিবোৰ ইয়াত অৰ্ডিনেঞ্চ ফেক্টৰী আছিলে, তেওঁলোকে অৰ্ডিনেঞ্চ ফেক্টৰী যিবোৰ মেনুফেকচাৰ কৰে প্ৰডাক্টছ ডিফেন্সৰ কাৰণে, তাৰ লগতে বহুতখিনি প্ৰডাক্টছ আমাৰ ইম্পৰ্ট হৈ পেলাই আহিছে। চ' এতিয়া ইম্পৰ্টটো যেতিয়া কমি যাব, ইয়াত অৰ্ডিনেঞ্চ ফেক্টৰীবোৰে সেই প্ৰডাক্টছবোৰ মেনুফেকচাৰ কৰিব পাৰিব, য'ত অভিয়াছলি ইম্পৰ্ট আমাৰ তাত টেক্সেছৰ ক্ষেত্ৰত বা গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি হেল্প কৰিব যদি অৰ্ডিনেঞ্চ ফেক্টৰীবোৰে সেই লোডখিনি ল'ব পাৰে। আৰু হুইচ ইজ একচুৱেলি মই আগতে কৈছোঁ, এই পাৰ্টিকুলাৰ কেইটামান বস্তু ক'ভিড হওক বা নহওক, এইকেইটা বস্তু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ আছিলে। চ' এই ইনিচিয়েটিভটো ইটছ ওৱান অফ দ্য এপ্ৰিচিয়েটেবল ইনিচিয়েটিভ টেকেন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। পেকেজটো ইটছ এ ভেৰি গুড ষ্টেপ টেকেন, আৰু দৰকাৰী সময়ৰ ষ্টেপটো লোৱা হৈছে, কাৰণ MSMEকে ধৰি বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰে, এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ, তেনেকৈ এভিয়েশ্যন ছেক্টৰ, চ' এই ছেক্টৰবোৰে খুব বেছিকৈ তেওঁলোকে চাফাৰ কৰিছিলে। চ' এতিয়া তেওঁলোকে নতুনকৈ আকৌ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, যিখিনি তেওঁলোকৰ ফাণ্ডছ তেওঁলোকে এতিয়া পাইছে, বা বেংকৰ পৰা লোনছ যিখিনি পাইছে, বা ফেচিলিটিছ যিখিনি পাইছে, এইখিনি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে
তেওঁলোকৰ নতুনকৈ আকৌ নতুন উদ্যমত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব নিজৰ এক্টিভিটিছখিনি আই থিংক খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ এইকেইটা আৰু আমি চাব লাগিব যে এইটো মিছ ইউজ যাতে নহয় এই গোটেই প্ৰচেছটো কাৰণ গোটেই প্ৰচেছটো যদি মিছ ইউজ হোৱাৰ চান্সেছো বহুত আছে এতিয়া যদি আমি চাওঁ এভিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে কিছু বস্তু মিছ ইউজ হোৱাৰ চান্স খুব আছে ইয়াত চ' এই মিছ ইউজ যাতে নহয় MSMEটো বহুত আছে এতিয়া কোলেটৰেল নোহোৱাকৈ ধৰক লোন এটা দিয়া যাব চ' কোলেটৰেল নোহোৱাকৈ যেতিয়া লোন এটা দিয়া যাব চ' মানুহ এটাৰ এটা নৰ্মেল এটা ধাৰণা যে পইচাটোতো মই একো ছিকিউৰিটি দিয়া নাই চ' পইচাটো মোৰ মিছ ইউজ হোৱা এটা স্ক'প এটা আছে চ' সেই স্ক'পবোৰ হয়তো মানুহবোৰে নিজে বুজি পাব লাগিব যে এইটো দিছে তেওঁলোকৰ এডভান্টেজৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে গোটেই আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আৰু এই অ'নাৰশ্বিপ লৈ পেলাই যিটো গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে দিছে সেইটো মিছ ইউজ কৰিব নালাগে আৰু ফাইনেলি মই ভাবোঁ ইটছ ইজ আ ভেৰি গুড ইনিচিয়েটিভ আৰু টোটেল এতিয়াও আৰু অকণমান আহিব বাকী আছে চ' আমি আশা কৰিছোঁ এইকেইটা বাকীকেইটা ইনিচিয়েটিভো যিকেইটা ল'ব সেইকেইটাও খুব ডেভেলপমেণ্টেল ইনিচিয়েটিভ হ'ব আমাৰ অসমৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আৰু টোটেল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ সভাপতি ডাঙৰীয়া আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠান আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ পৰা মই দুইনাই এতিয়া বিদায় লৈছোঁ